समस्या। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि रोड पे आज पूरी जौनपुर की जनता उतरी हुई है। हमारे सीनियर काउंसिलर इकबाल भाई से मैं जुल्फिकार पठान और तमाम हमारे जौनपुर रोड के युवा साथी बहनें, हमारे बुजुर्ग साथी सभी लोग परेशान है। सोनल बेन हमारी जनता के प्रमुख है, उनकी आगेवानी में आज हमने एक जनता मोर्चा निकाला है। जो देश का भाव जिस तरीके से लूट मची हुई देश के भाव में हमारी माँ बहनों तमाम इसके ऊपर असर को पड़ा है, उसके विरोध में हमने ये मार्च किया है। ऊपर से पेट्रोल में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, लॉकडाउन का अंदेशा है, लोगों में घबराहट की हुई है। आज हम इसी महंगाई देश के विरोध में हमारी जौनपुर की जनता और हमारी माँ बहनों के साथ में आज एक आंदोलन बीजेपी सरकार के विरुद्ध हम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम अचानक सरकार को बोलती है कि पेट्रोल और डीजल और जितना भी लिक्विड है ये खनिज है, तो हमारे पास तो पूरे प्रमाण में स्टॉक है। पुलिस को भी वहाँ रखती है पेट्रोल पंपों पे और गैस एजेंसी पे भी बहुत सारा माल है। तो ये बेवड़ा धोरण क्यों? ये बेवड़ा धोरण नहीं है। आप अपनी आंखों से देखिए, अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पेट्रोल में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। आज भी गैस के बाटले लोगों को मिल नहीं रहे, लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। और अभी जैसे हमारे इकबाल भाई ने बताया कि एक ऐसी संस्था है जो देश की है जो ब्लैक में बेच रही है। आप देख रहे हैं जनता का इसे जनता के प्रश्नों को माता देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। सरकार ने अभी से घबराहट फैला दिया। ये इलेक्शन तो चल रहे 5 राज्यों में जो गुजरात के भी आने वाले हैं, इनको पता है इलेक्शन के बाद तुरंत महंगाई ये लोग बढ़ाने वाले हैं, तो इसकी अछत होने वाली है। उसी के संदर्भ में आज हमने पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने आज शहर प्रमुख की आगेवानी में और जौनपुर की जनता ने ये हमारे देश के भाव में और पेट्रोल के भाव में जो झटका बजाना होने वाला उसके विरुद्ध पहले से रिव्यू करी। आपको नहीं लगता है कि ये प्रजा जिस तरह से ताहिमाम है तो इसका जोशी से बिल्कुल विरोध करेगी और भारतीय जनता पार्टी और हुक्मरानों को रजा दे देगी? विपक्ष में हमारा काम ही यही है कि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल जनता में घबराहट है, रोज की लागतें हैं, भाव बिल्कुल बढ़ रहे हैं। और 8 बजे इससे चुनाव होने से पहले जनता अभी से तो बीजेपी सरकार को जगह देना चाहती है, उनको चेतावनी दे देना चाहती है कि ये जनता को भाव बढ़ना नहीं चाहिए, तो हम इससे भी ज्यादा आंदोलन करेंगे। कांग्रेस का जो पुराना नारा है कि जब जब सरकारें डरती है पुलिस को आगे करती है, आज भी मैं देख रहा हूँ काफी आज भी जनता में रोष है, जनता में आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर उभर रही है। आज उसी के डर से बीजेपी के डर में पुलिस को यहाँ तो अभी कार्यक्रम चालू नहीं हुआ है। उससे पहले देख रहे हैं आपकी कई पुलिस हम इकबाल में शेख है सीनियर कॉर्पोरेटर एक्स काउंसिलर से रोक दीजिए। आज जौनपुर विस्ताરની અંદર અમદાવાદ કોંગ્રેસના પ્રમુખશ્રી આગેવાનીમાં મારા સાથી કોર્પોરેટર જુલ્ફીભાઈ, અમારા આગેવાન હિતેશભાઈ, ખુરશીદભાઈ તેમજ સિનિયર તમામ આગેવાનો, એનજીઓના આગેવાનો, મહિલાઓ, સ્થાનિક રહીશો, વૃદ્ધાઓ તેમજ નौजवान સાથીઓ સાથે જૌનપુરમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આજે રેલીનું આયોજન કર્યું છે। એલપીજી ગેસ જે પૂરતા પ્રમાણમાં હોવા છતાં લોકોને સમયસર ઘર સુધી પહોંચતો નથી અને જે કાળા બજાર થઈ રહ્યા છે એની વિરુદ્ધમાં આ રેલીનું આયોજન છે। જ્યારે ભારત સરકારના જવાબદાર વડાપ્રધાન અને જે તે વિભાગના મંત્રીશ્રીઓ એમ કહેતા હોય કે અમારી જોડે પૂરતો સ્ટોક છે, 3 મહિનાનો સ્ટોકના પ્રમાણે રાખીએ છીએ, છતાંય આજે જંગના બહાને જંગના નામે 3 દિવસની અંદર જ પેટ્રોલ બંધ કરવામાં આવ્યું અને 3 દિવસ સુધી લોકોને હાડમારી વેઠવી પડી। એ જ પ્રમાણે 21 દિવસમાં જે બાટલા નોંધાઈને ઘર સુધી પહોંચાડતા હતા એની જગ્યાએ 25 દિવસનો લાયા છે કાયદો। ચલો કાયદો 25 દિવસનો બરાબર છે, પણ એક સર્ક્યુલર એવો છે જે દરેક ગ્રાહકને 1 મહિનામાં 1 વર્ષમાં 15 સિલિન્ડર આપવાના, એટલે 6 મહિના 1.5 મહિનાની અંદર 2 સિલિન્ડર મળે। હવે એ લોકો સિસ્ટમ જે લાવે છે એમાં 1 મહિનામાં 1 સિલિન્ડર મળે, એટલે 15 ની જગ્યાએ 12 મહિનામાં 12 સિલિન્ડર મળે, એટલે 3 સિલિન્ડરની ભેટ થાય। સાથે સાથે જે પ્રમાણે આજે એલપીજીના સ્ટોક માટે હું આપને કહું તો અમારી જાણ મુજબ ધુમાડ, બરોડા, રાજકોટ, સાણંદ, ભાવનગર, ગાંધીનગર, કંધાર
ત્યાં તમામ જગ્યાએ રિફિલિંગ પ્લાન્ટો આવેલા છે. એ પ્લાન્ટોમાં પૂરતો ગેસ હોવા છતાં ત્યાંથી ગેસ આપવામાં આવતો નથી. કાળા બજાર થઈ રહ્યા છે, પબ્લિકને ઉલ્લુ બનાવીને લૂંટી રહ્યા છે. આ લૂંટની સામે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ વિરોધ કર્યો છે, અમે કાઉન્સિલરો વિરોધ કર્યો છે, ગોમતીપુરની પ્રજા વિરોધ કરી છે. જે આટલી મોટા પ્રમાણમાં જોઈ રહ્યા છો, બહેનો બધા રોડ પર આવ્યા છે હજારોની સંખ્યામાં. હું માનું ત્યાં સુધી આ સરકાર કુંભકર્ણની ઊંઘમાં ઊંઘે છે અને મન ભાવે એ જ વર્તન કરે છે. અને કોઈ પણ પ્રજ્ઞાત જુઓ, દરેક બાબતમાં ગરીબોને કઈ રીતે મારવા અને અમીરોની ગુલામી કરીને આ લોકો કાર્ય કરી રહ્યા છે. એની વિરોધમાં આજે ગોમતીપુરની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીએ વિરોધ દર્શન આજે જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલો હતો તેના વિશે તમે જણાવો. છેલ્લા કેટલા વખતથી જે યુદ્ધ ચાલે છે એમાં ગેસની ખૂબ તંગી સર્જાઈ છે અને એમાં ખાસ કરીને ગૃહિણીઓને બહુ તકલીફ પડે છે. એક વખત ગેસનો બાટલો ખાલી થઈ જાય એટલે મહિના સુધી ધક્કા ખાય, એ લોકોને મળે નહીં અને તેને કારણે પરાણે કાળા બજારને વશ થઈને બાટલા લેવા પડે છે. ત્યારે ઘરનું આખું જે તંત્ર છે ખોરવાઈ ગયું છે. અહીંયા આગળ જયારે અમારા કોર્પોરેટરો ચુલ્ફીભાઈ ને ઇકબાલભાઈએ જયારે બહેનોની આ વ્યથા જાણી ત્યારે અહીંયા આગળ જે ગેસની એજન્સી છે ત્યાં આગળ પ્રતિકાત્મક કાર્યક્રમ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને એમાં ખાસ કરીને બળદગાડામાં આવ્યા. એનું કારણ છે કે કાલે પેટ્રોલ ને ડીઝલ ની અછત થાય ત્યારે વાહનોની પણ તકલીફ પડવાની છે અને આપણું બધું ઠપ થઈ જાય. અને આમાં ખાસ કરીને તો મોદીની જ એ છે તકલીફ છે, કારણ કે એમણે જે આખું ડીલ કરવું જોઈએ છે, આખો ઇસ્યુ એ બરાબર કર્યું નથી ને એટલા માટે જ કહેવાય છે કે એ જ આખી પરિસ્થિતિ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે. અને છેલ્લે એમણે એવું કહી દીધું, હાથ ઊંચા કરી દીધા કે કોરોના સમયની જેમ આપણે કટોકટીનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. જયારે રાહુલ ગાંધી ચેતવણી આપતા હતા ત્યારે એમણે કહ્યું કે આવું કઈ છે નહીં, વિપક્ષ ખોટો હોબાળો મચાવે છે. અને જયારે ખરેખર પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે ત્યારે એવું કહે છે કે હવે આનો કોઈ વિકલ્પ નથી. એટલે આ બધી સમગ્ર વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને અહીંયા ગોમતીનગર આગળ કાર્યક્રમ